राष्ट्र जिहड़ा है वो सर्वोपरि होना चाहिए है, राष्ट्रवाद जिहड़ा है वो सर्वोपरि होना चाहिए है। धरती का वो खिता जिथे तुसीं रह रहे हो उस नूं बेहतर बनाउण दी जिम्मेवारी तुहाडी होनी चाहिए कि डॉक्टर मोहन भागवत हमेशा अपनी गल दृढ़ता, साफ सफाई, स्पष्टता दे नाल सामने रखते हैं और डॉक्टर मोहन भागवत की कही हुई गल नूं कदे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुहाडे मुकाबलेबाज तुहाडे विरोधी नहीं, सगों वो सिर्फ विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं। जदों तुहाडे विरोधी तुहाडे काम दी अते तुहाडे किरदार दी तारीफ करन, इसका मतलब कि तुसीं दुनिया दे विच कुछ वखरा अते अलग कर रहे हो। कुछ आदमी सब तो पहला सुपरमैन, फिर देव अते उस तो बाद भगवान बनना चाहते हैं। विरोधियों द्वारा कीतियां गईयां टिप्पणियां तुहाडे लई हमेशा सही ऊर्जा का काम करदियां। सत श्री अकाल, नमस्कार, तुसीं जुड़े हो रितम पंजाबी दे नाल। मैं हां प्रिंस भारद्वाज। कांग्रेस दे मशहूर अते पुराने आगू अते देश दे नामी वकील पी चिदंबरम होरां ने एक नैशनल अखबार दे विच, एक राष्ट्री दे अंग्रेजी अखबार दे विच एक कॉलम लिखिया। वो कॉलम उन्होंने उस गल दे उत्ते आधारित होकर लिखिया कि उन्होंने पिछले कई महीनों तो लगातार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दे सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत होरां दे जिहड़े पिछले बयान आ रहे ने जां उन्हां दे पिछले जिहड़े भाषण दिते जा रहे ने वख-वख समयां दे उत्ते, उन्हां भाषणां नूं कोट करके लिखिया अते उन्हां ने मोहन भागवत होरां दी तारीफ कुछ इस तरीके नाल कीती कि पंजाबी दे विच भी, पंजाबी दे एक प्रमुख अखबार ने कल यानी कि लंघे ऐतवार उस नूं अपने संपादकी पन्ने दे विच जगह दित्ती। पी चिदंबरम होरां ने स्पष्ट तौर दे उत्ते डॉक्टर श्री मोहन भागवत होरां दी जिन्नियां भी स्पीचेस होईयां और जिन्ने भी भाषण होए उन्हां नूं गौर नाल वाचिया, देखिया, परखिया अते फिर उन्हां दी प्रशंसा कीती अते कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत हमेशा अपनी गल दृढ़ता, साफ सफाई, स्पष्टता दे नाल सामने रखते हैं अते डॉक्टर मोहन भागवत की कही हुई गल नूं कदे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कल पंजाबी दे एक वड्डे अखबार दे विच पी चिदंबरम द्वारा जिहड़ी संपादकी दा पन्ना हुंदा है, जिहड़ा एडिटोरीअल पेज हुंदा है, उस दे विच एक वड्डा 6 तो 7 कॉलम्स का एक वड्डा जिहड़ा एक वड्डा आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल दे उत्ते तुरंत निगाह पैंदे ही उस दी जिहड़ियां मुख गल्लां सी उन्हां दे विच उन्हां ने सरसंघचालक मुखी डॉक्टर मोहन भागवत होरां दे कुछ एक भाषणां दा जिक्र कीता ते उन्हां भाषणां दे विच कीतियां गईयां टिप्पणियां नूं बड़े चंगे तरीके नाल वाचिया। पी चिदंबरम लिखते ने कि जून 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੇ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, यानी कि उस दे विचों मैं दी भावना गायब हो जानी चाहिए है अते देश नूं अगे लैके जाण दे लई निमर होना, स्पष्ट होना, दृढ़ होना, ये सारा कुछ बड़ा लाजमी है। अते इस तो अगलेरी गल डॉक्टर मोहन भागवत होरां ने अपने उस भाषण दे विच कहा सी कि तुहाडा जिहड़ा भी कोई विरोधी है, यानी कि जिहड़ा तुहाडा राजनीतिक विरोधी है, उसनूं कदे भी अपना मुकाबलेबाज ना समझो। तुहाडा विरोधी सिर्फ एक विरोधी दृष्टिकोण रखता है, यानी कि उसके सोचण का नजरिया तुहाडे नालों वखरा है,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ 2024 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 43,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ।